नमस्कार। खास खबर एक नज़र वेख रहे साडे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। खास खबर एक नज़र दे विच असीं झात पावांगे अज दीआं सुर्खियां ते। इन्हां सुर्खियां ते चर्चा करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच बतौर माहिर मेहमान मौजूद ने सीनियर पत्रकार अते विश्लेषक श्री अवतार सिंह शेरगिल जी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। शुक्रिया जी। जी, पहली खबर दे वल असीं रुख करदे हां जो कि अफगानिस्तान दे नाल जुड़ी हुई है। विशेष जहाज़ दे जरिए पावन स्वरूप लैके अफगानी सिख जिहड़े ने वो कल भारत पहुंचे ने। अवतार जी, एक बहुत बड़ी खबर है साडे लई। अफगानिस्तान के हालात के उत्ते एक बारी जे झात मारी है तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दहाकियां तो रह रहे लोगों नूं इस कदर अपना घर बार छड्ड के ते अपना देश छड्ड के जाना पवेगा। पर जो भयानक स्थिति बनी है तालिबान के कब्जा करन तो बाद, उस तो बाद लोगों के मनां दे विच उही जिहड़ा तालिबान के पिछले दौर का जिहड़ी दहशत है डर वो पैदा होने करके उत्थों देश छड्डण लई मजबूर होए हन। इस तो भी अगली गल ये सी कि गुरु ग्रंथ साहब नूं उत्थों इस कदर लिआंदा जाएगा ये भी कदे कियास नहीं की गई सी। पर जो कुछ भी किया होया हुण बड़े आदर सत्कार नाल 3 सरूप जिहड़े उत्थों अफगानिस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारा साहब तो लिया के दिल्ली लैके आए आ। उस तो बाद उन्होंने गुरुद्वारा साहब विखे सुशोभित किए गए आ। हवाई अड्डे ते जाके साडे केंद्रीय मंत्री आ हरदीप सिंह पुरी होनी आ ते होर जिहड़े उन्हां दे साथी आ जी ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਪਏ ਜੋ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 170 ਤੋਂ 200 तक काबुल एयरपोर्ट के उत्ते हिंदू और सिख भाईचारे के लोग फसे हुए हैं जिहड़े कि देश छड्ड के आउणा चाहुंदे हन। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान ने सानू रोकण की उत्थे कोशिश की गई भी तुसीं अफगानिस्तान के नागरिक हो, तुसीं देश छड्ड के ना जाओ। पर लोगों के मनां दे विच जिहड़ी दहशत और डर आ वो कहंदे भी सानू तालिबान ते विश्वास नहीं हैगा कि इस आधार ते उन्हां ते विश्वास करिए भी असीं इत्थे रह लईए भी अगे जाके साडे नाल की करनगे जां की नहीं करनगे इहदे बारे कुछ नहीं कहा जा सकदा। सो ऑपरेशन देवी शक्ति दे नां ते जिहड़ा भारत सरकार ने ये बहुत वड्डा कठिन और मुश्किल हालात दे विच चलाया सी जिहदे विच हुण तक 700 के करीब जिहड़े आ वो भारती हिंदू सिख भाईचारे दे लोग प्लस जिहड़े अफगानी सहयोगी सीगे भारत दे उन्हां नूं भी लिआंदा गया है। जिस तो बाद हुण भारत सरकार दी होर भी वड्डी जिम्मेवारी बन जाती आ कि इन्हां दा मुड़ वसेबा बिल्कुल रीहैबिलिटेशन और इन्हां नूं किसी तरीके नाल इत्थे सैट करन वाली गल जिहड़ी आ वो भारत सरकार दे जिम्मेवारी दे विच आ जांदा और उन्हां दा जिम्मा होर भी वध जांदा आ। आउण वाले समय दे विच हजे भी लगता है भी 1-2 दिनों के उत्थों होर भी जिहड़े भारतीय लोगों नूं लिआंदा जाएगा। हालांकि सीधी फ्लाइट भावां नहीं आ रही है, काबुल तो होके ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों राही कोई दुशांबे राही आ रही है, कोई कतर राही आ रही है। फिर भी हाले तक सुखावे माहौल विच निकलिया जा रहा। पर जिहड़ी उत्थे गोलियां दी गड़गड़ाहट आ काबुल हवाई अड्डे दे बाहर, क्योंकि हाले तक काबुल हवाई अड्डा सिर्फ अमेरिका फौज के कब्जे च आ, बाहर जिहड़ी है लगातार गोलियां दी चल रही आवाज़ वो हाले भी उत्थों आए लोगों के जहन विच कन्नां दे विच गूंज रही आ। और वो कहंदे भी असीं मौत विचों निकल के आए आ। भारत सरकार दा धन्नवाद कर रहे आ। भारत सरकार ने उन्हां लोगों की बहुत मुश्किल हालात विच उन्हां दी बांह फड़ी आ। ये भी बहुत वड्डी गल है जी। सुर्खियां ये भी कह रही ने कि अमरीका जिहड़ा है उसकी निकासी की तारीख अगे नहीं वधाई जाएगी हुण। बिल्कुल जी। अमेरिका ने जदों देश छड्डिया सी अमेरिकी फौजां ने तो उन्होंने कहा सी 31 अगस्त तक असीं अपनी सारी फौज वापस बुला लांगे। पर इन्नी तेजी नाल उत्थे हालात बदलणगे जां तालिबान इन्नी तेजी नाल उत्थे काबज होवेगा, काबुल तक पहुंच जाएगा, ये भी उन्होंने अंदेशा नहीं सीगा। जिस करके उन्होंने लगा सीगा कि 31 अगस्त की जिहड़ी टाइम दिता है वो सही आ। पर हुण उन्होंने जिद्दां जिद्दां 31 वाला समा नेड़े आई जाता, दिन थोड़े रही जाते आ। उन्हां दा कहना है कि असीं घट्टो घट्ट 18,000 जिहड़े आ फौजी ते होर जिहड़े अमेरिका दा सहयोग करने वाले अफगानी आ उन्हां नूं असीं इत्थों कढ के लै गए आ। हले भी उत्थे काफ़ी वड्डी गिणती विच फौज जिहड़े आ अमेरिका दी वो काबुल एयरपोर्ट ते हैगी आ। उन्हां नूं कढण लई ये मन्निया जा रहा सीगा कि हो सकदा 31 तो वधाया जावे, लेकिन तालिबान ने भी स्पष्ट धमकी देती सी अमेरिका नूं भी असीं 31 अगस्त तो अगे समा नहीं देना, जिहदे करके G7 देशों की एक मीटिंग भी हुई आ। उहदे विच भी सारे जिहड़े G7 देशां मुल्क जिहड़े आ उन्होंने कहा भी सानूं सेफ पैसेज होवे 31 तक ही सही, पर अमेरिका का भी कोशिश आ भी असीं 31 तक ही सारी फौज नूं वापस सद लईए। इस दे नाल नाल अमेरिका जिहड़ा आ वो तालिबान दे नाल सियासी तौर पर भी
ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। CIA ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਸ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਲ ਵੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 31 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਚੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ WhatsApp ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇੜਲਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਉਪਲਬਧ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਵਾਓ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ % ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਜਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਣਗਹਿਲੀ 1% ਵੀ ਨਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਕੀ ਚੌਥੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜਨਾ 2-3 ਫੁੱਟ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਦੂਰ ਖੜਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ, SAP ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ
ਵੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 340 ਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਪੁੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ 360 ਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 310 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 325 ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 360 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੌਂਚ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀਆਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ 4 ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਿਰਫ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਾਮਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੀ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸਮਝ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਖਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਐਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੇ ਆਉਣੇ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾਉਣੀ, ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਅਸਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਆ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, 7 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ। ਜੀ, ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।